وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، طلبے چاٹتے ہیں. ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے؟ آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر تم نے دھمکی دی ان کو. جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے. آپ کے آفس میں ہمارے لیڈر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا. اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو. تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر تم نے دھمکی دی ان کو. اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے. وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو. ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے ہم کو. دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے. اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگانسو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں. کیوں چین اتنے ٹرانسلیشنز کر رہا ہے؟ کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے 8 بجے 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، طلبے چاٹتے ہیں. ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے. میرا سوال ہے، بتائیے آپ. ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف ایل اے سی پر ٹرانزلیشن چین طرف سے ہوئی ہیں اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں، 130 لداخ میں ہوئی ہے. اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے. بتائیے وزیر اعظم یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ خاموش ہو جاتے. کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سام سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟
चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, जो भारत की जमीन पर एक इंच भी लेने की कोशिश करता है, उनको खामोश नहीं बैठनी चाहिए। मगर आप चीन की बात आई, ये सिलेक्टिव एमनेसिया क्यों हो जाता है आप लोगों को चीन की जब बात आती है? रूलिंग पार्टी, मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, चीन कितनी जमीन पर लद्दाख में अब तक कब्जा किया है, ये बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। नेपाल छोटा मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया में जो कोविड हुआ है, जो वायरस हुआ है, वो इटली और चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल जो हमारा दोस्त, बरसों का दोस्त, वो कह रहा है कि वो अपना मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे मुल्क के हिस्सों को दिखा रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है वजीर आजम आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी कि चीन, नेपाल इसी तरह की हरकत कर रहा है? कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रही हुकूमत किसी को नहीं मालूम। मगर हाँ, एक बात है कि कल बोलेंगे कि दिया जलाओ, लाइट बंद कर दो, थाली बजाओ। अरे हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों, गरीबों की इस तकलीफ को ही समझो। माइग्रेंट लेबरर्स भूख के मारे हजार किलोमीटर, एक शख्स बंबई से तेलंगाना को आया और आकर उसको कोविड हो गया। बंबई से पैदल आया, मुंबई से पैदल आया तेलंगाना को, 550-600 किलोमीटर का सफर पैदल आया वजीर आजम। क्या फायदा आपके पीएम केयर्स का? किस लिए उठा के रख रहे हैं आप? लेबर्स चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, और आप, क्या कभी हम भूल सकते हैं उस शख्स को हम भूल सकते जो फोन कर रहा था, जो बिहार का था, जिसका बेटा मर गया था, चीखे मार कर तकलीफ, उसकी तकलीफ जो फोटो अगर किसी इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है तो देख याद रखेगा। कल जब आप वोट डालने जाएंगे, सोचो आप ये, हाँ, मेरी नफरत पर आपको वोट मांगा जाएगा। यकीनन मुझे निशाने मलामत बनाया जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे जीने का सलीका आ चुका है, मैंने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है हमने। मगर आप सोचो, देश की जनता को सोचना है। दिल्ली और जयपुर के रोड के ऊपर एक शख्स रोड पर बैठकर एक मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। वजीर आजम, वो वीडियो देखिए, आपको जज्बाती हो जाते हैं ना। रोड पर बैठकर मरे हुए कुत्ते को खा रहा है एक शख्स। बोल दो आप ये भी झूठ है? मैं देखा हूं, वीडियो है वो। और फिर एक ज्योति कुमारी, एक 14 साल की बच्ची है, 1200 किलोमीटर अपने जख्मी वालिद को साइकिल पर बिठाकर बिहार के बेगूसराय लिया दिल्ली से। तो ये आप देखिए कितनी, ये क्या हो गया इन हुक्मरानों को कि कह रहे हैं कि नहीं, वो बच्ची साइकिल पर बिठाकर ले गई तो साइकिल फेडरेशन वाले बोल रहे थे आ जाओ तुमको हम ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई, वो मजबूरी की हालत में तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस बच्ची की गुर्बत का, उसकी मुश्किल का, तकलीफ का। अगर उसके पास तुम ट्रेन का इंतजाम कर देते बगैर पैसे लिए, तो बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल पर अपने वालिद को बिठाकर नहीं लेकर जाती। अरे शर्म करो तुम लोग, हुक्मरानी तो कर रहे हो, एक गरीब बच्ची अपने वालिद को बिठाकर साइकिल पर ले जाती हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका मजाक उड़ा रहे हो। तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्या मट्ठी पैकेज है? 1 लाख लोगों को तेलंगाना की हुकूमत ने ट्रेन से भिजाया, बंगाल को, बिहार को, झारखंड को। 6 करोड़ रुपए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपने कितने पैसे दिए बताइए? तेलंगाना से 6 करोड़ आप लेते हैं। और फिर वरंगल में आज मालूम, अखबार की रिपोर्ट है कि 4 लोग बंगाल के वो खुदकुशी कर लिए क्योंकि वो गनी बैग सीते थे, कारोबार नहीं मिला, वो तमाम के तमाम किसी एक गोली में कूदकर अपनी खुदकुशी कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, 1.27 बिलियन रुपीज उसमें, मगर उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वजीर आजम बादशाह की तरह जैसा दिल में आया उसको बांट देंगे। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते उसमें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर सबसे अहम बात कि लेबर्स में मिनिमम वेजेस को खत्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 19 करोड़ 50 लाख वेज अर्नर्स हैं,
जो 49% है हमारी वर्क फोर्स का, जो छोटे इंडस्ट्रियों में काम करते, क्या किया इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को नहीं, बल्कि उसकी जगह पर और मसाइब और मुश्किलात ला दिए। यूपी की गवर्नमेंट ने 30 कानून को सस्पेंड कर दिया जो वर्कर्स को तहफ्फुज़ फराहम करते थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चलेगा, 30 कानून को खत्म कर दिए। माने वो कानून क्या थे कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको वेंटिलेशन की जरूरत है, वो खत्म हो गया। टॉयलेट की जरूरत है, वो खत्म कर दिए। उसको ब्रेक मिलना, वो खत्म कर दिए। यानी उसको खाना मिलना हफ्ते में, वो खत्म कर दिए। सेफ्टी नॉर्म्स को खत्म कर दिया गया है। अरे फिर ये इंसान है क्या है ये लोग? एक वर्कर है, क्या करेगा, मजदूर है, उसको